الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي دحى الأرض وجعلها قرارا وخلق الإنسان وجعله في صغر حجمه عالما كبيرا، وأرسى فيها الجبال وأجرى فيها أنهارا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله. نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الإنسان لهو عجب من المخلوقات، جمع الله سبحانه وتعالى فيه كل العجب، وجمع فيه من أسراره ما جمع في الكون كله. هذا الإنسان في صغر حجمه جمع أمورا كثيرة، كما قال: وإنك لتزعم أنك جرم صغير وفيك قد اجتمع العالم الأكبر. خلق الإنسان مما دعا الله سبحانه وتعالى العباد إلى التفكر فيه. يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض آيات لمن يعتبر، وجعل فيها ما يتعظ فيه من يتعظ ويتعلم منه كل ذي عقل، ويعلم به وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء ولا خالق سواه، وأنه المستحق للعبادة، لا ينبغي أحد من الخلق أن يعبد دونه أو يعبد معه أو يشرك به أحد غيره. وكذلك أنه سبحانه وتعالى المحيي المميت، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يجمع الخلق كلهم ويرجعون إليه، وأنه قادر على البعث والنشور، وأنه سيجازي كلا بعمله، وأنه سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين. كل ذلك وكل ما في هذا الكون مما يدل على الله يجتمع في خلق الإنسان. لذلك قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان، إن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وجعله أجل خلقه، وأنه سبحانه وتعالى فضله في العالمين من سائر الحيوانات، فضله بفضائل لم يفضل بها أحدا،
حتى إنه تعالى أسجد له الملائكة جعل الإنسان في المخلوقات عظيما إنه روح الله سبحانه وتعالى التي نفخها فيه وما أودعه فيه من أسراره لذلك جعله أسعد المخلوقات وجعله أشقى المخلوقات منهم شقي وسعيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله واعتبروا في أنفسكم وفي خلقكم وانظروا فيما خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض وتقربوا إليه سبحانه وتعالى وتعبدوا له كما أمركم الله سبحانه وتعالى السون اندنفرا درابلونال الله النفرا الله نانتم أمنوش الله نفروا إلال بمقباو الله مفرات بالباتشه لك فروج بلو باززو ፍሩት ማለቱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ልጆችን ከሁሉም ፍጥረታት አብልጧል አላህ የሰው ልጅን ትልቅ ዓለም አድርጎ ነው የፈጠረው ሁሉም የአላህ ፍጥረታት የሚገርም ነው ግን ሰው ልጅ ደግሞ ከሚገርመው ሁላ የሚገርም ፍጥረት ነው ማለት ነው ለዛ አላህ ምን ይለናል እናንተ ራሳችሁን ተመልከቱ ይላል ብዙ ነገሮችን ይናገራል አላህ ቃል የተገባችሁት ነገር ቅሮት የለውም ወደ አላህ ትቀሳቀሳላችሁ እንደ ተፈጠራችሁት ትጠፋላችሁ ምንም እርግጠኛ ሁኑ እንደ ጠፋችሁት ደግሞ ትመለሳላችሁ መጀመሪያ እንደፈጠርኳችሁ ይላል ምንም ብትሆኑ አላህ ይመልሳችኋል እንዳውም መቀስቀስን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስን ያላመኑ ሰዎችን አላህ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم كفلقاتشه برت هونو كفلقاتشه دنقاي هونو انكوان ودا أفر مملس كارتو أيضا لمرة إن أنت ودا هيوت ودا اللو نقر عيكيرن بلاتشه ما ننيو من متاسبوت نقر كاله هونو كفي فلقاتشه تنهونو الله يملساتشه هاللال تادا الله سبحانه وتعالى سول جوچين اندم ملساتشه በጀነትና በጀሃነም እንደሚመነዳቸው ይናገራል ከዛ ባሮቹ ደግሞ ጥሩ ምንዳ ያዘጋጀላቸው እንዲህ የሚያደርጉ ናቸው የሚሰግዱ ናቸው የሚጦሙ ናቸው የሚሰጡ ናቸው እያለ ይናገርና ከዛ ምን ይላል وفي الارض آيات للموقنين ይላል በአላህ ላመኑ ሰዎች በዚህ ምድር ውስጥ ብዙ ተአምራቶች አሉ ይላል የአላህን አንድ ብቸኝነት የሚያመለክቱ አላህ ሸሪካ የሌለው አምሳያ የሌለው ጌታ መሆኑን የሚያሳዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሁሉም በላይ አቅም ስልጣን ጉልበት ያለው መሆኑን አምሳያ አቻ ምሳሌ የሌለው መሆኑን የሚያሳዩ ብዙ ተአምራቶች አሉ ይላል ላመነ ከልቡ ለሚያስተውል ሰው በዚህ ምድር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ነገራቶችን ፈጥሯል ምድርቷ አቀማመጧም ጭምር በሷ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ሁላ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት የሚያሳይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራ የሚያሳይ እንደምንቀሰቀስ ወደ አላህ እንደምንመለስ አላህ ፍት ደግሞ ቀርበን እንደምንጠየቅና አላህ ሁሉንም ሰው እንደሚመነዳ ማሳያ እንደሆነ ይናገራል ታዳ ምን ይላል وفي انفسكم
እስኪ በራሳችሁም ውስጥ እኮ ብዙ ተአምራቶች አሉ ይላል። አፈላ ትብصሩን አትመለከቱም? እስኪ ራሳችሁን እዩት ይላል። ማንኛውም ፍጥረት ውስጥ ያለ ነገር በሰው ልጅ ውስጥ አለ ይባላል። ምን ይላል ገጣሚው? አንተ ዛትህ ትንሽ መሆኑን የሆነች ቀላል ነገር መሆንህን ነው የምትመለከተው፣ ግን ባንተ ውስጥ ትልቁ ዓለም ነው ተሰብስቦ የተቀመጠው ይላል። ሰው ልጅ ሁሉም ነገሩ ተአምር ነው። ለዛ ነው አላህ ራሳችሁን ተመልከቱ፣ ራሳችሁን ዞር ብላችሁ ቢታዩ የኔን ወህዳንያ ታቁታላችሁ፣ እኔን ለመገዛት እንደተፈጠራችሁ ይገባችኋል ይላል። ምድሪቷ ብዙ ነገሮች እንዳሏት፣ ጎራዎች እንዳሏት፣ ሰው ልጅ ደግሞ ሰውነቱ ውስጥ አጥንቶች አሉት። ሁሉንም ነገር እንደምታበቅለው ሰው ልጅም ዛቱ ስንመለከተው ሙሉ ጠጉር የበቀለበት ነው። ወሃከዛ ማንም ነገሩ ማለት ምድሪቷ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንዞችን አድርጓል። ሰው ልጅም በውስጡ ብዙ የደም ትቦዎችና የተለያዩ ትቦዎች ነው ያሉት። ግን ይሄ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ትቦ የማይዝግ ጊዜ በመሄዱ አገልግሎቱ የማይበላሽ ወይም ደግሞ እንዲህ አድርጉኝ በዚህ ጥረጉኝ የማይል ደም እየፈሰሰ በውስጣችን ውሃ እንኳ ቢሆን እሺ ውሃም ዝገት ያመጣል። ደም በደም ስሮች ውስጥ እየፈሰሰ ደም ስሩ ቆሾ ወይም ዝጎ ደም አልሄድ ብሎ አያግድም፣ ይሄዳል። ወሃከዛ ይሄም ደም አያልቅም። እቺው ትንሽ ሰውነት ውስጥ ደም ዘውትር ይመረታል። ምንድነው እያመረተ ያለው? ደሙ ከየት ነው እየፈለቀ ያለው? አላህ ነው የሚያውቀው። ግን ይፈልቃል። ሁሌ በውስጣችን ውስጥ በብዙ ሌትሮች የሚሆኑ ደሞች ይፈሳሉ። በየቀኑ ይዘዋወራል በሰውነት ውስጥ በጣም ብዙ ማለት። ከየት ነው እየፈለቀ ያለው? አላህ ነው የሚያውቀው። ለዛ ነው አላህ ራሳችሁን ተመልከቱ፣ ራሳችሁን እዩ የኔን ተአምር ማየት ስትፈልጉ የሚለው ማለት ነው። አይናችን ውስጥ ሁሌ እርጥበት አለው። ከየት ነው የሚመነጨው ይሄ እርጥበት? ደግሞም ባስፈለገበት ሰዓት እንጂ እየመነጨ እየፈሰሰ እንዳና የሚከለክል ነገር የለውም። እዛው በሆነች መጠን ብቻ እርጥበት ሆኖ ይቀመጣል። ምላሳችን አፋችን ውስጥም ሁሌ ምራቅ አለ። ይሄ ምራቅ ዳኢመን ሰውየው ተኝቶም እየተንቀሳቀሰም ይመነጫል። የሚመነጭበት የራሱ መጠን አለው። እዚሁ ሁሌ የራሱ ደግሞ ጣዕም አለው። ሁሌ በዚሁ ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። እየተንቧቧም አያስቸግርም፣ ድርቅ ብሎም ደግሞ ጠፍቶ አያስቸግር። ሁሉም ነገራችን ነው። አላህ ያው ተአምር ነው ተመልከቱ ያለው ነገር ሁሉም ነገር ተአምር ነው። ወሃከዛ እረም አይደለ የሰው ልጅ ጠጉሩ ሰውነቱ ላይ አላህ ጠጉር እንዲበቅል አድርጓል። ይሄ ጠጉር ግን የተለያየ ጠጉር ነው የሚበቅለው። እጅ እግር ላይ ሌሎች ሰውነቶች ላይ የሚበቅለው ጠጉር የሆነ ያክል መጠን ኑሮት ዛው ነው የሚቀመጠው፣ አይጨምርም። ራስ ላይ ያለው ጠጉር ግን ሌላ መልክ ሌላ አበቃቀል ነው ያለው። ይረዝማል እሱ በየጊዜው ካልተቆረጠ። ግን አይን ላይ ያለው ሽፋሽፍት ወይም ደግሞ ቅንድብ ላይ ያለው ጠጉር ወይም እጅ ላይ ያለው ራስ ላይ ያለው ጸጉር በሚበቅለው ልክና በዛ ውፍረት ቢበቅል ሰው ልጅ ምንድነው የሚሆነው? ሁሉም በራሱ መልክ በራሱ ሁኔታና ደረጃ መጠን ነው የተቀመጠው ማለት ነው። አላህ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم አሳምሬ በሚያምር ጥሩ በሆነ መልክ ሱራ ገጽታ ነው የፈጠርኳችሁ ይላል። ውጫዊ ገጽታችንም ውስጣዊ ገጽታችንም እንደዛው ነው። የሰው ልጅ አላህ ሩህ ፈጥሮበታል፣ ነፍስ አለችው፣ አቅል አለው፣ ቀልብ አለው፣ ማአት ህዋሳቶች አሉት። ዕውቀት አለማወቅ የሚባል ነገር በውስጡ ማአት ነገሮችን ተሸክሟል። እነዚህ ነገራቶች ሁላ ምንድናቸው የሚለው ነገር በጣም የሚገርምና የአላህ ተአምር ነው ማለት ነው። ይሄ ሁላ ሰው ልጅ አንድ ብሎ ከተፈጠረበት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሰው ተመሳሳይ አይደለም። ሁሉም ሰው የተለየ የራሱ ማንነት አለው። በእውቀቱም በመጠኑም ሊሆን ይችላል፣ ዛቱ በቀለሙም
ቀለሙም ስታየው ማንም ሰው በጣም ተመሳሳይ የሚባል መለየት አይቻልም ከሌና እከሌ የሚባል አይኖርም ቢኖር ራሱ የራሱ ግን የሚለየው ጣዕም አለው ገጽታው ራሱ ማለት ነው የውስጡ ልዩነት ደግሞ የልቦናው የንጽህናው የቁሸቱም የኡቀቱም ሁሉም ነገሩ ደግሞ ከዛ የበለጠ በጣም የተለያየን ነን ማለት ነው አላህም ዘንድ ደረጃችን በዛው ልክ የተለያየ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳችሁን ተመልከቱ ይላል ራሳችሁን ተመልከቱ የሚልን አላህ በዚህ መልክ አሳምሮ ፈጥሯችሁ በዚህ ደረጃ ዕውቀት ሰጥቷችሁ አላህ ከሌላ እንስሳት ለይቷችሁ እናንተን አላህ በዚህ መልክ አድርጓችሁ ይሁት ሰውነታችን የቆመው በአጥንት ነው አጥንት ደረቅ ነገር ነው ግን እንደ ልባችን እንንቀሳቀሳለን አጥንት ደረቅ ነገር ነው አይደለ ድርቅ ያለ ነው በጣም ደረቅ ነው ይሄ ሆኖ ግን እንደ ልባችን ነው የምንንቀሳቀሰው እንደ ልባችን ምላስ ይናገራል ይሄ አፋችን ለያንዳንዱ ፊደል ለብቻ የተሰራለት ቦታ ምናምን አለው እንዴ እንደምታዩት ወጥ ነገር ነው አፍ ግን ከአፋችን ውስጥ ከምላሳችን በመጠቃላይ ከአፋችን ውስጥ የሚወጡ ፊደሎች እንደምትሰሙት ቋንቋ ኑሮን እንነጋገራለን ከአንድ ምላስ ውስጥ በጣም ብዙ የሆኑ ድምጾችን እናወጣለን ትርጉም ያላቸው ፊደሎቹ ትንሽ ናቸው ግን ማአት ድምጾች ናቸው ካፋችን ውስጥ የሚወጣው ይሄ ደግሞ የምንናገረው ቋንቋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳወቀን ነገር ወደ ውጭ ወጥቶ ደግሞ እንደገና በመስሚያችን እንሰማውና የራሱ ትርጉም አለው በቃ ወሃከዛ እንደምታዩት ይሄ ሁሉ የአላህ ተአምር ነው አላህ ራሳችሁን ተመልከቱ የሚልን ይሄን ነው ታዳ ይሄ ሆኖ ያለ እንዴት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ሌላና አካል ሰው ልጅ እንዴት ይገዛል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ እንዴት ሌላና አካል ይፈራል ከአላህ ውጪ እንዴት ለሌላ አካል ያጎበድዳል ከአላህ ውጪ እንዴት ሌላን አካል ይወዳል ከአላህ ውጪ እንዴት ሌላን አካል ይከጅላል ማለት ነው አላህ አክብሮት ሳለ ትልቅ አድርጎት ሳለ የሰው ልጅን መኻሪጅ الحروف የምንለው ነገሩ እንኳን ብናስተነትነውና ብናስተውለው መናገራችን ማለት ነው የሚገርም ነገር ነው አንድ ብሎ ከተፈጠረበት የሰው ልጅ ሁሌ የተለያየ አይነት ፍጡር እየሆነ ነው የሚኖር ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ሁኔታዎች እየኖሩት ይኖራል ገና እናቱ ሆድ ውስጥ ጽንስ ሲሆን ሌላ خلق ነው ከዛ ደግሞ ደረጃ በደረጃ እያለ ሌላ خلق እየሆነ ሲወለድም ሌላ خلق ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ያክል ወራቶችን ሲቆይም ሌላ አይነት ህፃን እየሆነ ይመጣል ከዛ እንቅስቃሴም ሲጀምር ደግሞ ሌላ ይሆናል የማይንቀሳቀስ ወይም እንደ ልቡ የማይንገላበጥ አካል ነበረ ሰው የሚያንቀሳቅሰው ከዛ ግን በራሱ መንቀሳቀስ ይጀምራል ሌላ ሆነ ከዛ በሂደት ደግሞ ወተት ብቻ ነው የሚመገበው የነበረው ሌሎች ነገሮችን መመገብ ይጀምራል አፉ ውስጥ ምንም አይነት አጥንት አልነበረም ከዛ በኋላ ግን ጥርስ ይበቅልለታል ሌላ ሆነ ማለት ነው ያልነበረ ሌላ አካል ሆነ ማለት ነው እየተቀየረ ነው የሚበቅልለትም እኮ ጥርስ ለመሰባበር ለመፍጨት እንዲሁም ለመቁረጥ የሚሆን የጥርስ አይነቶች ነው ያለው አንድ አይነት ወጥ ጥርስ አይደለም አላህ ይፈጠረለት ወሃከዛ ሁሉም ነገሩ ሰው ልጅ ማየት ይችላል ይሰማል ይናገራል መስማት ማየት ማወቅ ምንድነው ቀለም አለው ذات አለው መጠን የለው አናቀውም ማለት አናቀውም ግን ይሄን ደግሞ የምናቅበት ህዋሳት ሰጥቶናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁላ ያደረገው አላህ وجعل لكم السمع والابصار አላህ ማያቻ መስሚያ አድርጎላችኋል ልብ ሰጥቷችኋል ነገራቶችን የምትለዩበት ይሄን ሁላ ያደረገው አላህን እንድትገዙ ይሄን ሁላ ያደረገው አላህን እንድታውቁ ይሄን ሁላ ያደረገው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድትቃረቡ ነው ለዛ ሲባል አላህ ሰው ልጅ ከሁሉም ፍጥረታት አክብሮት ትልቅ አድርጎታል ግን ደግሞ ከፍጥረታቱ ሁላ
እድለኛውም የሰው ልጅ ነው ከፍጥረታቱ ሁላ መናጢና እድለብሱም ሰው ልጅ ነው ምክንያቱም መጨረሻ ጀነት ሊገባ ጀሃነም ሊገባ የተዘጋጀው ራሱ ሰው ልጅ ስለሆነ ማለት ስለዚህ አላህ ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ትብصرون ይላል ራሳችሁን እዩት ራሳችሁን ስትመለከቱ እናም ምን ይላል አንተ ሰው ልጅ ሆይ ማ غرك بربك الكريم ምን ነው አንተ በአላህ ተሞኘህ ጌታህን ተዳፈርክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገባ አላከበርከው አላህን በሚገባ አልተገዛኸው አላህን አመጽከው እንዴት ሊሆን ቻለ አላህ አንተን እንዲህ አይነት ፍጥረት አርጎህ ይያለ الذي خلقك فسواك الله استكاكلو اسامرو يفطره ጌታ في اي صوره ما شاء ركبك يوت ملكتم من አይነት ቅርጽ ምን አይነት ቀለም ምን አይነት ሁኔታ ሰጥቶህ እንደፈጠረ አላህ طبيعችን የሰው ልጅ طبيعው ውስጡ በጣም የተለያየ ልጅ ከአባቱም ከናቱም የተለየ ፍጥረት የተለየ ባህሪ ያለው የተለየ ዕውቀት ያለው የተለየ ማንነት ያለው ማለት አይደለም የጣቱ አሻራ እንኳን ይሄ ሁላ ፍጥረት አይመሳሰልም የአይኑ አሻራም አይመሳሰልም የእግሩም አሻራ አይመሳሰልም ሁሉም ነገሮቹ አይመሳሰሉም ማለት ነው ይሄ ስለዛ እኛ የአላህ ተአምራቶችን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሌላው መማሪያ አድርጎ አይደለም የፈጠረን በሌላው እንድንማር በራሳችንም እንድንማርና የተፈለገብንን ዓላማ አሳክተን አላህን በትክክል ተገዝተን ጀነትን እንድንወርስ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ልጅን የፈጠረው እንቢ ያለውን ደግሞ ያው ወደ ጀሃነም ሊያስገባው ማለት ነው እደጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማይቱም በምድርቱም ብዙ ተአምራቶች አሉላችሁ وفي أنفسكم وما يبث من دابة الله آيات للمؤمنين لامنا راساتهم بتملكتو إيه الله مدر لا يبتنون فطرتات مولو بتملكتو لأن أنت تلك أوقات تلك ودى الله سبحانه وتعالى إن تتملسوا راساتهم درجاتهم إن تتاوقوا خير سران تتسروا مطفو نجرن إن تتتوو የሚያደርጋችሁ ትምርት የምትወስዱበት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠን ከምንጠቀም ሰዎች አላህ ያድርገን هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا إليك واهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة يا رب العالمين ونسألك الفوز برضاك والجنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله